लाल बापानी पासे हूँ गातो तो एक पद, आज बधार्या मारा संतो यांगणीए ए निम धर्म व्रत ने धारी ए धन धन सदगुरु यांगणिया ए निम लीधाय में नी जारी गत गोरायन यलख निशा अमे ए निशाळ में तैयार थया छीए। हाजी गोविंद भगत एना साक्षी है कि गुरु लाल बैठा होय अनु 5-5 कलाक बोल्यो छुं, 5-5 कलाक गायु छे। एमा बापुए क्यारे हरे हरे नहीं कीधुं होय, ज्यां भूल पड़े ने एम के भाई तू शुं कहेतो तो कीधुं बापा आवुं कहेतो पण एमा एवुं नहोतुं, आवुं हतुं। जेने अमने मां करता वधारे अमारी मां ने न खबर होय के अमने हुं भावे छे, पण आ संतो आटला बधा संतो पधारवाना होय हाथीजणना आंगणे त्यारे नरसिंह महाराज ने प्रसाद में शुं जोशे ई जो विश्वना कोई साधु ने खबर होय तो ई गुरु लाल ने खबर होय भला माणस। अने एटला माटे ज अमारा नटू जोशी जेवा माणसे लखेलुं गांडो तूर थईने के दिल की दिलावरी वो तो कोई मेरे लाल से सीखे। पण जेणे बधा ज संतोना आशीर्वाद अने एवा बापनो दीकरो छे एवी मानो दीकरो छे अने ये भाव व्यक्त न करे ई मने न गमे। एटले हूँ विनंती करूँ बिरजुभाई ने अमने अमने बधाने बोलावी बोलावीने गौरव गौरव करमा भाई स्वयं बिरजू भगत ने विनंती करूँ के संतो वधार्या छे त्यारे एना हृदयनो भाव एम के हामू जोवुं नथी अने आ बधाय बैठा मैं कीधुं बराबर छे, जोरदार तालीओ। कारण के हवे तो एनो कलाकार तरीके कहीं कहतो ज नथी, मित्र तरीके हक करीने कहूं छुं के आम ज करो। एटले बिरजू भगत ने विनंती करूं पधारे अने एनो भाव रजू करे बिरजू भगत। हेलो हेलो गुरु गोविंद दोनों खड़े के गुरु गोविंद दोनों खड़े ने काके लागू पा ये बलिहारी मेरे गुरुदेव की गोविंदो बदला के ये तन है विष की वेलड़ी अने मेरे गुरु अमृत की खान। अरे ये शिष दिए सदगुरु मले ये तन है जिसकी वेलड़ी ने गुरु अमृत के खान। अरे आशीष दिए जो सदगुरु मिलता हो ने बाप तो आशीष तुम्हारा सदगुरु ना चरणों में कुर्बान छे बाप। कारण के मनुष्य नु जीवन तो आपणे लई दीधुं धरती पर पण आ जीवात्मानो जो उद्धार ना करी शके, मनुष्य नु जीवन जो धरती पर जीवी ना शकीए बाप, हैं अपना आत्मानो कल्याण ना थाय, अपनो मोक्ष ना थाय बाप, अपनो नाम अमर ना थाय मारा बाप तो अपनी जिंदगी जीवी नकामी छे मारा बाप। हैं तमने मुं आ धरती पर आव्या तो खरा बाप पण एवुं जीवन जीवीए बाप के लोक याद करे जीवन में। आ एक सीख बापूजी ना देवलोक पाम्या पछी हजारों माणसो मळवा आव्या ने कोई एम नतुं कीधुं के तारा बापाए केटला रूपिया मूक्या, तारा बापाए केटलो बंगला मूक्या, केटली जमीन मूकी। एटલું કીધું તું કે રાતે 12 વાગે આ કાંતિભાઈ બસ મારા ઘેર આવે તો બાપ અને મને પોલીસ સ્ટેશન થી છોડાયો તો કોક કે મારા મમેરા ભર્યા હતા અને કોક કે મારે લાખ રૂપિયાની જરૂર હતી તારા બાપાએ સેવાના કામ કર્યા હતા બાપ। હે तो जीवन में मने एकलो याद आव्यो कोई पण नानो मोटो सत्कर्म कर्युं हशे ने बाप ई सत्कर्म गवाशे एना सिवाय कशुं आ जिंदगी में जोड़े आवतुं नथी बाप। है
અને એટલા માટે ત્યાં બિરજુ ભગત ગાંડો બન્યો છે આવા સંતોના સહવાસમાં બાપ હે મારા ગુરુજીનો ફોન આવ્યો હોય અંબા પ્રસાદ બાપજીનો કીર્તિદાસ બાપુ રમેશ બાપુ ગોવિંદ બાપુ છોટે મુરારી બાપુ શીતલબેન અમારા કબીરપંથી બાપ રાજેન્દ્ર સાહેબ છત્રી સાહેબ મહાદેવ મહંત હમણાં ભજનનો પ્રોગ્રામ કર્યો આવે આવડા સંતો બાપ જ્યારે જ્યારે બોલાવ્યા બિરજુ ભગતને અને બિરજુ ભગત પોતાના સ્વ ખર્ચે અને ગમે તેટલો ખર્ચો થાય મારા બાપ એ સંતોના સાનિધ્યમાં ભગત હંમેશા માટે ગઈ છે અને એ સંતો સાક્ષી છે બાપ અને એ જ્ઞાન કોને બતાવ્યું બાપ ઓળખ કરાવનાર કોણ સદગુરુને મળાવનાર કોણ બાપ તે મારો બાપ કાંતિભાઈ બોસ મારો બાપ ઈ બાપ ના હોય એટલું કહું કે માँ बाप नहीं तो जिंदगी नहीं माँ बाप नहीं तो जिंदगी नहीं और जिंदगी नहीं तो बंदगी नहीं और बंदगी नहीं तो भगवान भी कहां से मिलेगा मेरे भाई एवा माँ बाप है हमने जिंदगी आपी बाप एवी बंदगी करावी અને સંતો મહંતનો બાપ હે કહેવાય છે એક વખત એક નદીના કાંઠે કલાવના કાંઠે સિદ્ધ મહાત્મા બેઠા હોય છે સ્નાન કરવા માટે અને ઈ સ્નાન કરતા હોય છે અને ઈ વખતે મારા જેવો એક સજ્જન પુરુષ બાજુમાં ઊભો હોય છે મહાત્માને વારે ઘડીએ કે વીંછી ડંખ મારવા આવતો હોય છે एक वक्त डंख मार्यो वींची ने उठाईने बाजू में मूक्यो बीजी वक्त डंख मार्यो एने उठाईने पाछो बाजू में मूक्यो 4-5 वक्त डंख मारवा आवे छे वींची बाप अने वींची ने वारे घड़ीए उठाईने महाराज बाजू मूक्यो संत महात्मा स्नान करी चुक्या छे उभा थाय छे पोताना वस्त्रो पहिरीने चालवा जाय छे ई वखते सज्जन पुरुष महाराज ने वंदन करे छे के जय श्री राम बापू મને એક વાત સમજાતી નથી કે આપ સ્નાન કરવા બેઠા હતા તલાવના કાંઠે પેલો વીંછી તમને વારે ઘડીએ ડંખ મારવા આવતો હતો અને એ છતાંય તમે વીંછીને બચાવીને અને પકડીને બાજુમાં મૂકતા હતા બાપ અને એ સંત મહાત્માએ સુંદર જવાબ આપ્યો હતો અને એ સંત મહાત્માએ કીધું હતું કે વીંછીનો સ્વભાવ છે દુર્જનતાનો એ હંમેશા ડંખ મારવો એનો સ્વભાવ છે અને હું તો સંત પુરુષ છું કોઈને બચાવવાનો મારો સ્વભાવ છે કોઈને ઉજાગર કરવાનો મારો સ્વભાવ છે બાપ વીંછી જો આવા કપરા संजोगों पोतानो स्वभाव ना छोड़े बाप तो मु तो संत पुरुष हूँ मु मारो स्वभाव केम छोड़ी सकूं मु मारी सज्जनता केम छोड़ी सकूं बाप है कारण गंगा सिर्फ ताप का चंद्रमा सिर्फ ताप का और अभिशाप सिर्फ अभिशाप का नाश करता है लेकिन संत वो है जो पाप का ताप का और अभिशाप तीनों का नाश करता है वो संत है अनिवा संत अपना आगे बच्चे पधारा छे बाप संत नगर में आते हैं तो सोना सोना हो जाता है संत नगर में आते हैं तो सोना सोना हो जाता है और ये संत जब नगर से जाते हैं तो संत के बिना सुना सुना हो जाता है मेरे भाई वही तो संत की पहचान है वही संत है वही गुरु है અને એવા ગુરુ જો તમને મને મળ્યા હોય બાપ તો જિંદગીમાં જો કોઈ ગુરુ ના કરે હોય તો એ કહી દઉં બાપ કે જો ગુરુજી વિના તો સુખદેવજી ને નારદજી સ્વર્ગમાં ગયા ને તો ભગવાન ને એમને વૈકુંઠમાંથી ભૂઈ પાછા મોકલ્યા હતા કે ભાઈ ગુરુ કરીને આવો બાપ હે તો તમે ને હું તો બે પગવાળા માનવી અને એમાં કેટલાય બાપ કચડો તો આખા ગામનો નગરપાલિકા વાળા હું કોઈ બાપોએ આપણને ઉઠાવવા તૈયાર ના થાય બાપ એટલો બધો કચરો તમારામાં મારામાં ભરેલો છે બાપ એ બધો કચરો ઠલવો હોય તો જીવનમાં સદગુરુ કરજો જીવનમાં સદગુરુ થશે તો તમારો આત્મા મોક્ષ થશે બાપ અને યુવા સદગુરુ આજે તમને મને અને એના કરતા વિશેષ આજ ભારત દેશના યુવાન મિત્રો માટે મારે કહેવું છે જ્યાં પણ જુઓ ને આવડા હું 6 તારીખે નરસિંહદાસ બાપુનો સંસ્કાર ઉપર લાઈવ પ્રોગ્રામ હતો રામદેવ બાબા આયા હતા ને એ પણ યુવાન માટે ચિંતા કરતા હતા આપણા નરેન્દ્રભાઈ મુખ્યમંત્રી છે એ પણ યુવાનો માટે ચિંતા કરે છે અને મારા ગુરુ નરસિંહદાસજી મહારાજ એ પણ યુવાનો માટે વખતે વાત ચાલતી હતી અને યુવાનો માટેની ચિંતા થતી હતી કારણ કે ભારત દેશનો જો નકશો બદલવો હોય મિત્રો તો બે વસ્તુની જરૂર છે મારી બહેનો જો ફેશન અને મારા ભાઈઓ જો વ્યસનને છોડી દે તો ભારત દેશનો આખો નકશો બદલાઈ જાય बाप दिवसे दिवसे पेली गोपी ने पेली बाप पेली राशि ने बाप ओ बाप रे बाप है घर में बाप हूं करवा मने तो खबर नहीं पड़ती आ सीरियलो कजियो करावे छे के हंप करावे छे बाप है मारी बहनों में घर में हंप करावे छे के कजियो करावे छे बाप खबर नहीं पड़ती पण एटलू कहूं कि जीवन में
મોજું તો દરિયાની અંદર પણ આવે છે પણ આવીને પાછી સમાઈ જાય છે એમ ઝઘડા તો આપણા તમારા મારા ઘરમાં બધાના ઘેર ઝઘડા થાય છે બાપ પણ કોઈ મનમાં એવો ભેદ ના હોવો જોઈએ એ ઝઘડા પાછા દરિયામાં જેમ પાણી સમાઈ જાય એ ઝઘડા પણ ઘરમાં સમાઈ જવા જોઈએ એ ઘરની વાત બહાર જાય નહીં બાપ હે અને એટલા માટે કહ્યું છે મારે યુવાનો માટે મેં પોતે ખુદ લખ્યું છે કહેવાય કે આવા મંગળભાઈ જેવા બેઠા હોય બાપ અને અમારા જેવા નાચી જ માણસ કઈ રજૂ કરે બાપ કોઈ ભૂલ થાય તો ક્ષમા કરજો કારણ કે तूफानों से टकरा जाए उसे चट्टान कहते हैं तूफानों से टकरा जाए उसे चट्टान कहते हैं खतरों से खेल जाए उसे इंसान कहते हैं और भारत देश पर पड़ने वाली बुरी नजर को जो करे चकनाचूर उसी को तो हम आज का नवयुवान कहते हैं मेरे दोस्त उसी को तो हम आज का नवयुवान कहते हैं અને આજે ભારત દેશને આવા યુવા મિત્રોની જરૂર છે બાપ ભારત દેશનો યુવાન કેવો હોવો જોઈએ બાપ આજે જ્યાં જુઓ ત્યાં યુવાન માટે બાપ એના માટે આ ભજન भारत में युवान वो स्वामी विवेकानंद ना देवो भारत में युवान स्वामी विवेकानंद ना देवो भारत में युवान स्वामी विवेकानंद ना देवो भारत में युवान स्वामी विवेकानंद ना देवो થી દૂર કરવાનું મારી બહેનો બે હાથથી તાળી પાડીએ જય હો મારો જ્યાં પણ ભજન સત્સંગનો પ્રોગ્રામ હોય અમુક જગ્યાએ જ્યાં તાલીઓ છે દ્રષ્ટાંત આપું આ તાલીઓ એટલા માટે પાડવાની આ હાથ ઉપર એટલા માટે કરવાના આપણા પાપોનો ઢગલો આપણે આપણા માથા ઉપર લઈને ફરીએ છીએ બાપ પાપનો ઢગલો ક્યાં હોય તો આપણા માથા ઉપર ખભા ઉપર લઈને ફરીએ છીએ તો આ તાલી પાડીએ તો આ ઢગલા ઉપરથી ભૂઈ પાપ પડે આ ઉપર હાથ કરીએ તો માથા ઉપરનો પાપ ભૂઈ પડે બાપ અને તમે કહેશો કે આ બધો પાપનો ઢગલો જાય ક્યાં આ મેદની અંદર જે લોકો તાલીઓ નહીં પાડતા હોય બાપ એ બધો પાપનો ઢગલો એમના ઉપર જઈને પડશે બાપ તો જે કોઈ ભાઈ બહેનને જો પાપનો ઢગલો લેવો હોય તો તાલી ના પાડતા
માં કહેવાતો નથી પણ ભારત દેશ એવો છે કે જેને એમ કહેવાય કે ભારત માતા કી જય ભારત માં અને ઈ ભારતની અંદર આજે તમને મેં જન્મ લીધો છે બાપ તો ઈ ભારત માતાના જન્મ લીધેલાને આપણે ગર્વ કરવો જોઈએ ભારત માતાના જન્મ ઉપર આપણે જે જન્મ લીધો છે તો આપણે ગર્વ